pagi hari ini. Mari kita buka acara kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengundang keberkahan bagi acara kita ini, kita meminta kesediaan saudara tua kita, Ahuna Al-Fadil Amrul. Pak Amrul, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? 1 juz katanya tadi. Nah, pokoknya bukan 1 juz sampai Gurunda masuk. Bisa lebih dari 1 juz. Fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يمترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا Selesaikan satu ayat. Benar. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan kasira pada Ustaz Amrul Nurdin, ya, Depok. Depok ke Bogor, Pak? Depok. Depok ya, Kampus Depok. Kampus Depok. Nggak sanggup misahin Depok. Jazakumullah khair Apa atas tilawah yang telah antum sampaikan tadi. Tentunya jadi minta 1 juz tapi enggak jadi 1 juz ya, karena Ustadz kita sudah gabung. Baik, warahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan. Kita mohon kepada Allah agar kesehatan dan kekuatan ini senantiasa diberikan kepada kita semua ya, dalam kondisi saat ini Omikron ya semakin naik. Jakarta sudah level 3 ya. Kemarin juga mau ke Jakarta nggak jadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya gurunda kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Raub. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa matta'ana Allahu
bi'ulumihi insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempersilahkan guru kita, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Falyatafaddal mazkura. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah izinkan kita semua berada di majelis ilmu ini. Semoga juga menjadi majelis iman, majelis tarbiyah, majelis dakwah. Alhamdulillah, lihat Ustaz Harun sehat ya. Saat raker kita duduk tanggaan ya. Tanggaan, berdampingan Ustaz. Alhamdulillah. Berdampingan ya. Nah, setelah sesi itu saya nggak bisa balik lagi. Iya, setelah sesi pembukaan saya nggak balik lagi, sepekan harus istirahat akhirnya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sehat Ustaz ya. Ya Alhamdulillah ya. Karena memang kemarin tuh monoton setelah acara padat, sebelumnya langsung geber. Seninnya rakernas cuma kuat satu sesi terus nggak bisa balik lagi udah. Alhamdulillah Ustaz Harun sehat, walaupun mungkin sampai selesai, sampai penutupan itu. Alhamdulillah sampai selesai Ustaz. Iya Alhamdulillah. Alhamdulillah kedua kita diberi motivasi oleh Allah di pembukaan tilawah tadi. Allah katakan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Nah, ini harus menjadi salah satu motivasi hidup mengikuti para anbiya ya. Yang sekilas mengikuti para anbiya itu kayak nggak terjangkau ya. Ya. Bagaimana bisa terjangkau kalau kita baca ayat warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab ila akhiril ayat. Kalau kita mengatakan seperti itu, bagaimana terjangkau kalau kita baca ayat inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar. Adalah para anbiya itu sudah kami utuhkan hidupnya untuk akhirat. Akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar. Ya. Tapi sadaqallahul azim, Allah pasti benar dalam taujihnya bahwa sungguhnya potensi mengikuti para anbiya itu tetap ada. Ya. Karena antara diri kita dengan para anbiya itu masih ada satu kesatuan basyariyah, kemanusiaan. Jadi istilah kita, mereka makan, kita juga makan. Ya. Ya. Mereka meninggal, kita juga meninggal. Ya. Mereka wafat, kita juga wafat. Maka seharusnya titik temu kemanusiaan ini harus menjadi motivasi bahwa insya Allah kita bisa mengikuti mereka. Allah katakan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Kalau para anbiya itu hebat bukan berarti mereka punya potensi yang lebih. Mereka ada kesamaan. Mereka juga makan. Ya. Mereka bukanlah makhluk-makhluk yang nggak butuh makan kalau mereka itu hebat. Ya. Mereka bukanlah makhluk yang tidak akan pernah mati. Wa makan mukhalidin. Mereka juga ya, bisa berakhir hidupnya. Maka Allah inginkan ini juga menjadi motivasi
sebagaimana semangatnya mereka melaksanakan wahyu Allah, sehingga di ayat berikutnya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Maka motivasi unsur basyariah seperti ini juga diungkap di akhir surat Ar-Ra'd. Laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Bagaimana mungkin kita nggak bisa mengikuti mereka? Mereka juga berumah tangga, mereka juga punya anak. Jadi, maka tangga punya anak ya berarti ya hidup seperti umumnya manusia dalam rumah tangganya. Ada yang diuji dengan rumah tangga yang baik, ada yang diuji dengan rumah tangga yang harus bersabar. Nabi Ayub harus bersabar dengan kondisi istrinya. Nabi Nuh, Nabi Lut juga harus bersabar dengan kondisi istrinya. Maka insya Allah kita pun punya peluang yang sama. Tinggal mungkin kalaupun beda di persentasenya. Para anbiya 100%. Apakah kalau kita 90, 70, 60, maka insya Allah itu sudah cukup menguntungkan bagi kehidupan orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, kita baca Al-Fatihah untuk semua saudara-saudara kita yang hari ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di rumah ini ada anak saya juga yang positif, juga lagi isoman. Semoga yang lain tetap terjaga, ya, walaupun semua sudah berusaha. Ada Ustaz Riyad, ada Ustaz Sumitra, ada Ustaz Indra, ya, dan Ustadzah yang lain. Ya. Ustaz, kabarnya Ustaz Agus, Ustaz Dewi dan keluarga. Ya. Kita baca Al-Fatihah untuk semua saudara-saudara kita yang biasanya Allah mudahkan bersama kita mengikuti kajian ini, dan insya Allah juga ya, dalam ujiannya masih bisa mungkin bersama kita walaupun mungkin tidak maksimal. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ikhwanana al-marda wa akhawatina al-maridat. Allahumma shfihim shifaan 'ajilan shifaan la yughadir saqama birahmatika wa jalalika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shfihim shifaan 'ajilan shifaan la yughadir saqama. Allahumma irfa' anhum maradahum wa illatahum bihawlika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita kemarin masih ada di pembahasan surat At-Talaq. Dan nampak jelas sekali ya, bahwa pesan At-Talaq itu ya, puncaknya adalah terselenggaranya hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat manusia. Ya, tentu umat manusia yang hidup dalam atau secara umum hidup di atas bumi ini. Ya. Jadi dalam Islam tidak mengenal
satu regional tertentu, ya. Tapi semua manusia yang di atas bumi ini pada akhirnya harus, ya, melaksanakan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi lihatlah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal diawali dengan pembinaan keimanan yang luar biasa. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kemudian puncaknya adalah waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Aturan kehidupan yang ada di atas bumi ini hanya aturan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di At-Taubah dikuatkan lagi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dan ayat bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin turun di akhir-akhir perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah lambang, ya, melemah ataupun tidak berkutiknya lagi tiga kekuatan besar yang tidak menginginkan Islam ini. Quwwatul musyrikin, quwwatu ahlil kitab minal yahudi wan nasara, wa quwwatil munafiqin. Itu Al-Taubah menjelaskan tentang sudah tidak berkibarnya tiga kekuatan. Musyrikin, ahlul kitab, dan al-munafiqin. Dengan tema yang sama itu juga dibahas di surat atau di juz 28 ini. Quwwatul musyrikin itu tumbangnya digambarkan di surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Tumbangnya al-munafiqin dijelaskan di surat Al-Munafiqun itu sendiri. Tumbangnya ahlul kitab dijelaskan di Al-Mujadilah dan Al-Hasyr. Kemudian juga kita lihat bagaimana Allah membahas surat An-Nur, ya. Hukum-hukum tiba-tiba di ayat 55 wa'adallahu alladziina minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Tidak mungkin orang-orang beriman tidak bercita-cita ataupun tidak mengagendakan sebuah target la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Di At-Talaq, ya, cita-cita ini digambarkan dalam ayat wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbih. Kata ayyin kan ismun litakfir, kata yang menunjukkan jumlah yang banyak, artinya berapa banyak sebuah negeri, sebuah daerah apabila membangkang kepada Allah dan Rasulnya akan dihabisi oleh Allah. Kata ka'ayyin sering kita baca di Ali Imran, ya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, ya. Ka'ayyin juga sering kita baca di Al-Ankabut,
ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata qaryah secara umum memberi makna sebuah daerah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. In min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Nah, ini sudah sering kita ungkapkan, semoga ini menjadi pengingat, bahkan menjadi suatu hal yang aksiomatik bagi diri kita, ya, bahwa tujuan akhir dakwah adalah merubah qaryah menjadi Al-Madinah. Ya. Sebagaimana Yathrib dirubah menjadi Al-Madinah. Ya. Hanyalah orang-orang munafik yang tidak suka dengan istilah Al-Madinah. Ya. Sehingga ketika menyuruh masyarakat Madinah, mereka tidak mau menyebut dengan ya ahlal Madinah, tapi menyebut dengan ya ahla Yathrib. Ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah. Maka pada kata wa ka'ayyim min qaryatin, jadi kata qaryah itu ditafsirkan atau secara umum tafsirnya adalah menunjukkan penduduknya yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita baca surat Yusuf, was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha, maka sering difahami was'alil qaryah ay was'al ahlal qaryah. Ya. Was'al ahlal qaryah. Ya. Jadi kenapa tidak disebut ahlal qaryah tapi disebut qaryahnya saja, ya. Maka ini sebagai satu isyarat yang harus dipahami oleh orang-orang beriman bahwa selama orang-orang beriman itu terus bekerja dalam dakwah dan perjuangannya, maka insya Allah akan bisa diislamkan ahlanya, ya, ahlahanya, penduduknya, dan qaryahnya itu sendiri. Jadi kalau disebut ahlanya, seakan-akan yang bisa diislamkan cuma penduduknya. Tapi dengan qaryahnya yang bisa diislamkan insya Allah penduduknya dan negerinya. Artinya apa? Ya, artinya ya berkuasa. Sehingga kekuasaan dalam Islam itu bukan istilahnya hadafun lidzatihi. Hadafun lidzatihi adalah islahul ummah. Tapi ketika ummahnya sudah solihin, maka otomatis ya, tempat tinggalnya pun juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan kepada Dzulqarnain. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardh. Inna makkanna lahu fil ardh. Maka seluruh bumi menjadi negeri, menjadi kekuasaan. Inna makkanna lahu fil ardi
wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Dan ketika Allah memberikan kekuasaan kepada orang beriman satu negeri, maka Allah sekaligus berikan semua daya dukung yang akan terus berkelanjutan, enggak sekali saja. Wa atainahum kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Nah, inilah yang harus menjadi fikrah orang-orang beriman. Wa ka'ayyim min qaryatin. Jadi dengan menyebut qaryah dikatakan dalam tafsir idhanun linasril Islam wal muslimin. Itu sebuah isyarat bahwa pada akhirnya Islam dan kaum muslimin itu akan mensolehkan, tidak saja mensolehkan penduduk negeri itu, bahkan negerinya sebagaimana dieksplisitkan di akhir surat Al-Qasas. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Radduka ila ma'ad, bahwa pada akhirnya Rasulullah akan menguasai qaryah tadi. Ya, qaryah utamanya secara khusus sabab qaryah di ayat ini adalah Makkah. Akhirnya Allah menyerahkan Makkah itu kepada kaum muslimin, bahkan menjelang penyerahan Makkah kepada kaum muslimin, Rasulullah pun bermimpi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah inginkan sebuah negeri yang taat kepada Allah, tidak membangkang, atat an amri rabbiha wa rusulihi, tunduk kepada Allah. Dan ketika sebuah negeri itu membangkang kepada Allah, maka Allah akan perhitungkan dengan perhitungan yang keras. Hasabnaha hisaban syadida, dan Allah akan azab dengan azab yang enggak terbayang dahsyatnya. Wa adzabnaha adzaban nukra fadzaqat wabala amriha. Fadzaqat wabala amri. Apa yang dimaksud wabala amriha? Kata wabal dalam bahasa Arab apabila sesuatu yang seharusnya bermanfaat tidak lagi bermanfaat. Ada tambangnya, ada airnya, ada kesuburannya. Jadi asli wabal adalah orang yang melepas kambingnya di sebuah padang rumput yang seharusnya padang rumput itu membuat kambingnya sehat, ya. Tapi ternyata padang rumputnya rumput beracun, sehingga pulang dari pengembalaannya ternaknya pada mati. Itu aslinya wabal al-amr. Ya. Maka begitulah sebuah negeri yang harus mengalami wabalul amr. Walaupun katanya ada minyak, ada emas, ada semua ada, ya. Tapi karena tidak disikapi dengan ketaatan kepada Allah, maka betapapun disebut kaya, punya tambang, punya ini, punya itu, tapi tidak cukup memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya. Itulah yang disebut dzaqat wabala amri. Tanah yang subur punya ini, tapi tidak memberi kenikmatan bagi penduduknya, itu berarti ada kondisi dzaqat wabala amri. Maka aqibatu amriha khusra, ya. Dan
Allah tambahkan a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Tambahkan azab yang pedih, ya, terutama di akhirat akibat penduduk negeri yang atat an amri rabbi. Atat itu kemaksiatan yang disikapi dengan kesombongan. Lalu disebut dengan ata. Di surat yang lain dengan ada istilah wa'atau tuwang kabira. Di surat apa itu? Al-Furqan, ya. Jadi beda. Ya mohon maaf kami minta ampun kepada Allah belum bisa melaksanakan hukum Allah. Ini sekedar maksiat, ya. Tapi ngapain hari gini kita melaksanakan hukum Allah? Itu kan untuk zaman dahulu. Hukum Allah ini sudah nggak up to date, ya. Sudah ketinggalan zaman dan seterusnya. Itu yang disebut dengan atat an amri. Sudah nggak taat, masih membangkang, masih sombong, tidak takut atas ketidaktaatannya kepada Allah, tidak takut suatu saat Allah akan merealisasikan semua ancamannya ini. Fahasabnaha hisaban syadida wa'adzabnaha 'adzaban nukra fadaqat wabala amriha wa kana 'aqibatuha al-husra a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Jadi ada 4 ancaman berat bagi sebuah penduduk negeri yang atat an amri. Maka Allah berikan solusinya. Fattaqullaha ya ulil albab. Takutlah kepada Allah wahai manusia yang mau menggunakan akalnya dengan baik. Wahai ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Segera kembali kepada Al-Quran karena Allah telah menurunkan dzikra. Maka dzikra yang dimaksud di sini Al-Quran. Kenapa tidak disebut Quran saja? Nah, memang makomnya lebih cocok dzikra. Kata dzikra mengingatkan agar manusia sadar, manusia kembali kepada Allah, manusia melaksanakan ketaatan-ketaatannya karena sudah diingatkan. Yang kedua, diberi fasilitas seorang rasul, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulah. Anzalna ilaikum dzikrar rasulah. Dan para rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para dai yang ada semua sudah mengajarkan Al-Qur'an ini. Yatlu alaikum ayatillahi bayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur dan seterusnya. Maka ditutup oleh Allah, qad ahsanallahu lahu rizqan. Allah saja sangat baik kepada manusia itu. Ya. Sudah disebut ahsana, disebut dengan rizqa. Kan kebaikan Allah yang sudah nggak terhitung banyaknya untuk manusia. Tidakkah dalam kehidupan ini manusia itu selalu berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik padanya? Maaf. Ya, seekor anjing saja begitu tunduk, begitu taat, begitu jinak kepada yang selalu memperhatikan makanannya, minumnya, dan seterusnya. Maka alangkah jahilnya manusia yang tidak berusaha mengimbangi kebaikan Allah itu dengan kebaikan serupa, yaitu ketaatan kepada Allah yang dampaknya akan meningkatkan ahsanallahu lahu rizqa.
qad ahsanallahu lahu rizqa. Tapi menjadi uslub Al-Quran ketika sudah dimotivasi taat selalu ditutup. Harap tahu ya, bukannya saya butuh dengan ketaatanmu. Ketaatanmu tidak menambah kekuasaanku, sebagaimana pembangkanganmu tidak mengurangi kekuasaanku, kemahabesaranku. Maka ditutup, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang biasa semakna dengan ayat ini sering diungkapkan dengan istilah Al-Azizur Rahim. Tanzilal apa itu? Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal Azizur Rahim. Setelah Allah motivasi manusia itu dengan Al-Quran, maka Allah tutup diri saya Al-Aziz Ar-Rahim. Sebetulnya nggak butuh dengan ketaatan kalian semua, tapi karena Ar-Rahim. Dan semakna ini diulang-ulang dari Asy-Syu'ara. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal Azizur Rahim. Inilah pesan akhir dari surat At-Talaq, yaitu dari ayat ke-8, ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha. Maka untuk semuanya ini, untuk semua tujuan ini, At-Talaq mengingatkan pentingnya tarbiyah fardiyah, tarbiyah syakhsiyah Islamiyah. Mulailah sebuah target besar ini, target islahul qaryah ini, islahul qaryati wa ahliha, mulailah dari diri manusia itu sendiri. Karena itu kata fattaqullah, pesan-pesan ketakwaan di surat At-Talaq ini banyak berulang. Dari ayat pertama ada wattaqullaha rabbakum. Ayat kedua wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ataupun dengan sebuah lebih rinci lagi, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini semua apa yang sering kita sebut dalam rukunul amal, semua harus dimulai dengan pembinaan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembinaan pribadi yang sudah baik harus bisa berlanjut kepada pembinaan atau ketakwaan yang dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga. Pesannya harus terfahami. Jika kamu enggan melaksanakan hukum-hukum Allah di rumah tangga dengan ungkapan wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, maka pesannya harus terpahami. Jika kamu apakah paling berat adalah menolak hukum-hukum Allah di dalam rumah tangga yang pemimpinnya adalah kamu sebagai suami-suami, maka bagaimana Allah akan mempercayaimu akan menegakkan hukum Allah dalam kehidupan qaryah. Apakah istilahnya kehidupan bernegara, kehidupan
khilafah dan seterusnya. Ya, ataupun agak lebih ringan adalah ya jika kamu masih merasa lemah melaksanakan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, bagaimana kamu akan kuat melaksanakan hukum-hukum Allah yang bersifat islahul qaryati wa ahliha. Ya. Maka pemahamannya ya, menegakkan hukum-hukum Allah di dalam rumah tangga itu merupakan sebuah ya, latihan yang pada hakikatnya di satu sisi sebuah kecil-kecilan, ya. Kecil-kecilan miniatur bernegara. Ya. Kamu sebagai para suami, sebagai presidennya, apakah istri sebagai menterinya dan seterusnya, ya. Jika itu bisa dilaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik dan itu terdiri dari seluruh rumah tangga kaum muslimin, maka insya Allah Allah akan menilai kalian laik di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah di sebuah qaryah, ya, di mana orang-orang beriman itu tinggal di dalam. Ya. Dan itulah semua gaya bahasa Al-Quran ya, yang kemudian sudah diijtihadkan dalam sebuah rangkuman ya, oleh Syekh kita ya, bahwa memang ruknul amal itu selalu urutannya adalah islahul nafs, ya, islahul usrah, baru kemudian islahul mujtama, ya. Islahul mujtama ada islahul hukumah. Ya. Karena itu bersabarlah jika kita berada di dalam satu posisi, ya, berada di dalam posisi muslihu al-ailah, ya, orang yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga keutuhan, kesolihan, ya, da'awiyah rumah tangga orang beriman, ya, untuk menunjukkan kepada Allah ya, bahwa cita-cita kita betul-betul ingin melaksanakan Al-Quran ini seutuhnya. Karena di balik kesolihan rumah tangga adalah akan menuju kepada kesolihan negara. Ya. Maka rincian-rincian yang kemarin sudah kita pahami tentang hukum talaq, ya. Apakah itu bid'i, apakah itu sunni, apakah itu raj'i, ya, apakah itu ba'in, ya. Ya, entah sejauh mana pemahamannya, ya. Tentu jika memang masih samar-samar, silakan sampaikan ke panitia, Ustaz Agus dan lainnya, apakah harus diperdalami lagi. Ya. Memang ilmu ini ilmu yang bisa disebut ketika tidak teramalkan berarti itu suatu hal yang baik-baik aja, ya, tidak teramalkan berarti tidak terjadi tolaknya. Tapi kalau sudah terjadi, maka ilmu ini dibutuhkan sekali untuk pelaksanaan yang betul-betul di dalam bingkai hududullah. Ya, artinya cerai ya cerai, tapi statusnya di sisi Allah masih disebut muttaqin, masih disebut muhsinin. Ya. Bukankah di ayat pertama Allah katakan wattaqullaha rabbakum. Di Al-Baqarah juga begitu. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya. Dinamika rumah tangga bukan berarti dinamika keimanan dan kesolihan. Selama cara mengatasinya tetap di dalam
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat wanita Khawlah binti Tha'labah justru karena rumah tangganya yang sedang bermasalah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kenapa? Karena kesiapan keduanya untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga nanti ketika sudah meningkat ke sebuah negara yang berhududullah. Ya. Bukan berarti negara yang hududullah itu nggak ada perzinahan, nggak ada pencurian, nggak ada kejahatan-kejahatan yang lain, nggak ada pembunuhan. Tetap itu sangat mungkin ada, ya, walaupun dengan intensitas yang sangat kecil, ya. Ya. Bahkan ya, bisa jadi terjadi pembunuhan, tapi Allah tetap sebut negeri itu adalah negeri yang tetap berstatus, ya, taat kepada Allah. Karena kalau kita lihat ayat kisah itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya. Kemudian Allah katakan haqqan 'alal muttaqin. Jadi bisa jadi pelanggaran tetap ada, tapi status ketakwaannya masih ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Maksud saya di ayat yang ke-179 itu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya. Di satu sisi pembunuhan itu suatu hal yang diancam berat sekali. Yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Tapi ketika mau ditangani, diberikan solusi Qur'ani, maka Allah katakan ta'allakum tattaqun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi ta'allakum tattaqun. Begitu juga rumah tangga, ya. Bukan berarti rumah tangga yang bermasalah itu berarti ada catatan ini, catatan itu dan seterusnya. Rumah tangga bisa saja bermasalah sebagaimana rumah tangga para sahabat sahabiyat, ya, tapi tetap dipuji oleh Allah karena mereka di balik permasalahannya menjadikan Al-Quran sebagai manhaj solusinya. Maka salah satu solusi yang Allah jelaskan fa idza balaghna ajalahunna, hendaklah seorang suami itu segera menentukan sikapnya apabila masa iddahnya mau habis, ya, yaitu fa'amsikuhunna bima'ruf, ya. Pertahankanlah atau rujuklah dengan cara yang baik. Au fariquhunna bima'ruf, ataupun kalau harus berpisah, berpisahlah dengan yang baik. Au fariquhunna bima'ruf. Ya. Berpisah yang baik, apakah tidak ada lagi dendam, apakah memberikan satu mata'un, ya, kompensasi sesuai dengan keluasan harta yang dimiliki. Ya. Wa ashhadu dzawai 'adlin minkum. Dan dalam proses rujuk itu, ya, hadirkan dua saksi yang adil. Ya. Memang ayatnya dengan perintah wa ashhadu, ya.
Tapi karena dalam pelaksanaannya ya, tidak diharuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat ini perintah wa asyhidu, persaksikan sebuah proses rujuk itu menjadi al-istihbab, menjadi sesuatu yang hanya dianjurkan, ya. Andai kata proses rujuknya tidak ada saksi, maka tetap sah, ya. Asyhadu. Maka begitu pentingnya semuanya ini Allah ingatkan dengan konsekuensi keimanan kepada Allah dan hari akhir. Atau Allah katakan dzalikum yu'adzu bihi. Ya. Ayat-ayat ini harus menjadi nasihat yang menjadi mau'izah, ya, yang harus dilaksanakan ketika manusia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan di balik pelaksanaannya ini berarti manusia itu telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat takwa di sini diulang 3 kali. Yattaqillaha ja'al lahu makhraja, yattaqillaha ja'al lahu min amri yusra, wa yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Maka kita sebagai tulabul Quran harus bisa memahami, ya, antara khususus sabab dan umumul lafzi. Ya. Ayat ini populer, tapi populernya dalam umumul lafzi, ya, yaitu makna yang umum. Ya. Para khutbah Jumat biasa mengulang-ulang ayat ini, ya. Dan kita harus juga paham khususus sabab, makna khususnya, makna konteks aslinya. Konteks aslinya, ya, bahwa ketakwaan sangat atau menjadi rukun penting dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Maka rumah tangga yang baik maintenance-nya harus ketakwaan. Rumah tangga yang sedang dalam ujian, solusinya juga dengan ketakwaan. Ya. Maka hadis-hadis yang menunjukkan misalnya Allah merahmati suami yang bangun waktu malam, kemudian bangunkan istrinya. Allah merahmati seorang istri, kemudian dia membangunkan suaminya, bla bla. Itu harus dipahami, bukan sekedar sebagai suatu cari pahala, ya, atau meningkatkan kesolihan, tapi dalam konteks ayat ini harus juga dipahami sebagai manhaj, ya, maintenance rumah tangga itu sendiri, ataupun manhaj di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga, ya. Jangan sampai begitu semangat menyelesaikan rumah tangga dengan mendatangi apa istilahnya, ya, konselor, ya, nasihat ini, nasihat itu, menurut psikologi gimana dan seterusnya, tapi lupa bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan berbagai macam amal-amal ketakwaan yang otomatis itu berfungsi sebagai maintenance rumah tangga itu, ataupun menjadi solusi atau ilaj saat rumah tangga itu bermasalah. Ya. Kemudian diulangi lagi, wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum, untuk iddah wanita yang sudah tidak haid lagi alias menopause, ya, maka itu iddahnya 3 bulan. Fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallai lam yahidna, begitu juga wanita yang diceraikan padahal dia belum haid, alias belum dewasa. Ini yang sangat enggak sesuai dengan apa yang sering kita dapatkan, ya, menikahi anak kecil itu dianggap sebuah bentuk pelanggaran, ya, bentuk
pidana pelecehan dan seterusnya. Ya. Padahal Al-Quran menetapkan sebuah hukum, ya, bahwa bisa saja seorang punya istri masih kecil, ya, belum haid, ya, sehingga ada hukumnya di sini. Ya, tentu memang ketika Islam menerapkan hukum ini karena sebuah pertimbangan, ya, bahwa suaminya adalah pribadi yang laik, pribadi yang alim, pribadi yang soleh, sehingga betapapun anak itu masih kecil, insya Allah aman, insya Allah pernikahan yang plus-plus, ya. Artinya pernikahan yang diterapkan di dalamnya proses-proses taklimiyah, proses-proses tarbawiyah dan lain sebagainya. Ya. Ya. Kita nggak membayangkan andai kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha itu hari ini hidup, ya, yang dinikahi oleh Rasulullah usia yang juga masih anak kecil, ya, kira-kira gelarnya apa, ya. Mau disebut dengan doktor, ya, masih lebih luas ilmunya, masih mau disebut profesor masih lebih luas, ya. Ya. Jadi dari mana? Ya, dari statusnya sebagai istri seorang guru besar, ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi istri sekaligus menjadi mahasiswi, ya, S1 bahkan sampai S10 karena nggak ada batasannya selama masih jadi istri, ya selama itu dia kuliah bersama gurunya yang sekaligus suaminya, sekaligus murabbinya, sekaligus qaidnya, ya, panglimanya dan lain sebagainya. Begitulah yang diinginkan Islam, ya. Maka untuk kondisi saat ini, inilah yang harus dicita-citakan, ya. Rumah tangga yang Qur'ani itu rumah tangga yang multifungsi, ya. Bukan sekedar urusan cinta-cintaan yang ya sudah pasti akan ada masa berakhirnya, ya. Tapi lebih dari itu, subhanallah, ya, rumah tangga Qur'ani, rumah tangga menuju islahul qaryati wa ahliha, ya. Wa ulatul ahmali, adapun wanita-wanita yang hamil, maka iddahnya ajaluhunna ayyaba'na hamlahunna, ya. Maka iddahnya sampai, ya, dia melahirkan, ya. Sehingga bisa jadi, ya, iddahnya cuma dalam hitungan menit, ya, seperti yang terjadi kepada Ummu Kalthum, ya. Saat sudah mules, ya, minta cerai kepada suaminya, ceraiin, akhirnya ya udah saya ceraiin. Begitu dicerain lahir, ya, bayinya, ya udah, ya iddahnya cuma hitungan menit saja, ya, diceraikan dari suaminya Zubair bin Al-Awwam, ya. Kemudian dinikahi Abdurrahman, setelah selesai iddahnya dinikahi Abdurrahman bin Auf dan ternyata bertahan lama dengan Abdurrahman bin Auf, ya. Begitu juga saat diceraikan itu, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Istri yang masih dalam iddah berhak mendapatkan tempat tinggal, ya, yang laik min wujdikum. Bukan kemudian ditempatkan dalam kontrakan, sempit, ya. Fala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, dan tidak boleh menyakiti istri yang baru diceraikan masih dalam iddah itu agar hidupnya menjadi sengsara, menjadi sempit, ya. Nah, ini yang disebut dengan, ya, cerai, tapi ketakwaan, kesolihan harus tetap terjaga, ya. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna. Maka apabila diceraikannya dalam keadaan hamil, mungkin diceraikan masih kehamilan 2 bulan, berarti masih ada 7 bulan ke depan,
maka harus tetap diberikan infaknya. Ya. Artinya apa? Harus dibiayai, harus diberi makan yang laik biar bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada suami yang sudah bercerai itu tetap tumbuh dengan sehat, kuat, bahkan mungkin cerdas, hatta yada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Begitu melahirkan masih juga harus kamu biayai. Ya syukur-syukur ada yang mikir, lah cerai nggak cerai sama biayanya ya. Ya udah rujuk aja. Ya itu memang tujuannya. Ya, kamu cerai keluar duit. Nggak cerai keluar duit juga. Ya udah sama-sama keluar duit. Ya, jangan pakai cerai-ceraian lah ya. Karena sudah cerai saja masih fa'atuhunna ujurahunna. Biayai ya istrimu itu yang sedang menyusui ya, termasuk ya biaya beli pakaiannya, beli popoknya, ya, seterusnya. Karena Allah katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kiswah harus membiayai semua pakaiannya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Kalau memang ada masalah selesaikan dengan baik ya. Wa in ta'asartum, jika memang istri atau mantan istrinya nggak mampu menyusui karena nggak keluar air susunya, boleh menyusukan kepada yang lain ya. Ya, ini kembali kepada kebiasaan bangsa Arab yang memang ada jasa menyusui seperti Halimah Sa'diyah yang saat itu Allah pertemukan dengan bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Di sini ketakwaan penting dihadirkan bagi seorang suami yang menceraikan istrinya. Ya. Kalau kamu bertakwa, maka kamu harus tahu ya, berapa kamu harus memberi kepada istrimu yang masih dalam iddah itu. Maka sesuaikan dengan ya, saldo ATM. Kalau saldonya banyak, ya kasih yang banyak lah. Ya. Dirinya aja sekali makan 50.000, jangan istrinya yang sedang iddah cuma dikasih 10.000. Nah, berarti itu yunafit taqwa. Ya. Kamu berarti nggak takwa. Ya. Ini minimal sama lah ya. Dirinya sekali makan 50.000, ya istrinya juga 50.000 nilainya. Ya. Mantan istrinya 50.000. Ya. Syukur-syukur bisa lebih ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang memang rezekinya terbatas, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak pernah memaksa hambanya melebihi dari kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya. Inilah yang harus dipegang teguh ya. Bahwa di balik setiap kesulitan itu Allah akan jadikan kemudahan. Ya. Artinya apa? Tidak mustahil apa yang kamu infakkan hartamu kepada mantan istrimu yang dalam iddah itu, terutama iddah yang masih bisa dirujuk itu, keikhlasanmu, kesiapanmu melaksanakan itu bukan semata-mata karena mantan istri itu sebagai manusia, tapi lebih karena ini yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk ketaatan saya kepada Allah, maka Allah pun menjanjikan tidak mustahil dari situ akan ada kemudahan, akan ada solusi ya dari kesulitan-kesulitan kerumah tanggaan. Karena yang menguasai hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah rahmatullah, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazuna. Luar biasa tadi. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi
mungkin mengambil beberapa poin saja. Yang pertama bahwa meneladani para nabi alaihissalam itu adalah satu keniscayaan. Ini isyaratnya jelas, para nabi juga adalah manusia biasa seperti kita, makan, berkeluarga seperti kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saya mencatat bahwa negeri-negeri penentang dakwah pasti akan tumbang. Ya. Ini banyak sekali ayat tadi disampaikan. Yang kemudian yang ketiga adalah agama Allah pasti akan tegak. Dan yang terakhir, target dakwah adalah merubah Qaryah menjadi Madinah. Ya. Qaryah menjadi Madinah, dimulai dari pembentukan pribadi yang bertakwa, kemudian merealisasikan hukum-hukum Allah dalam keluarga, mendidik keluarga dari orang yang bertakwa, sampai pada jika harus terjadi perceraian pun, maka ketakwaan ini harus tetap dijaga. Bagaimana tetap memberikan hak-hak istri yang diceraikan dalam masa iddahnya dan sebagainya, luar biasa. Barulah kemudian bagaimana kita bisa merealisasikan nilai-nilai Islam ini dalam sebuah karya, sehingga karya itu akan menjadi Madinah yang Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Masya Allah, luar biasa. Ada tanya jawab, Ustaz? Ya, silahkan. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, semua yang saya muliakan, sesi tanya jawab silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa disampaikan secara lisan atau tertulis, tapi tertulis siapa yang bacanya? Ya? Silakan, Pak Badal. Kita dahulukan yang menyampaikan langsung. Itu ada Ibu Marhamah, silakan. Ya, Ibu Marhamah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz di surat At-Tolak tadi kan hukum-hukumnya itu kan ya tentang ini ya nusus seorang istri itu ya. Padahal sebenarnya kan suami kan juga ada juga gitu ya yang melakukan nusus gitu. Dan ini karena kami akhwat gitu ya, banyak kasus yang masuk itu kan pengaduan kan biasanya dari pihak akhwat gitu. Nah, kemudian seperti di surat An-Nisa itu juga ada fa'idzuhunna wahjuruhunna wadribuhunna, itu kan juga untuk ini ya, istri yang nusus gitu. Nah, bagaimana jika kemudian yang terjadi itu adalah suaminya yang melakukan pelanggaran gitu. Jadi yang selama ini kan sepertinya jadi arahannya kan ya udahlah sabar aja begitu. Kemudian samping itu juga di pihak suami itu juga misalnya ada orang ketiga gitu. Nah, kemudian kan sepertinya diarahkannya itu bukan diarahkan ya, mungkin pemikirannya adalah nanti juga akhirnya menerima walaupun di awalnya itu terjadi gejolak, nanti lama-lama istrinya juga menerima gitu. Nah, ini kan sering terjadi yang seperti ini, Ustadz. Bagaimana Ustadz, mohon pencerahannya? Ya, jadi memang Al-Quran tidak membahas nusus suami, ya, kecuali dalam bentuk yang lain. Jadi Al-Quran tidak membahas bahwa ya, suami itu bisa jahat, suami itu bisa KDRT, suami itu bisa tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Yang memang secara bahasa itu disebut nusus, ya. Tapi Al-Quran nggak membahas. Dan biasanya sesuatu yang tidak dibahas dalam Al-Quran itu karena sebuah aksiomatik bahwa itu nggak mungkin terjadi. Sebagaimana misalnya Allah katakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun."
Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sperma, kemudian berproses. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, kok nggak dibahas itu sesi kehidupan di dunianya? Ya, karena kata para ulama itulah sebuah aksiomatik ya, antara kehidupan dunia dan kehidupan dalam kematian. Ya. Sebagian lagi yang mengatakan agar terasa bahwa betapa pendeknya kehidupan itu, kehidupan dunia ini, sehingga Allah tidak perlu sebutkan. Begitu juga terkait dengan suami-suami yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik. Sebutlah istilahnya suami nakal dan seterusnya. Itu aslinya logika Al-Quran ataupun mafhum Qurani sama sekali tidak bahas seperti itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Karena dia akhlak utamanya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Akhlak utamanya adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, bahkan ayat-ayat tentang Musa alaihissalam ketika mengatakan ya qala Musa li ahlihim kuthu inni anastu nara, ya. Bagaimana Nabi Musa mempersilahkan istrinya untuk tinggal di sini biar aku menyelesaikan ini, ada masalah apa, ya. Ataupun istilah atau kisah Musa alaihissalam yang membantu seorang akhwat, padahal itu belum status istrinya, cukuplah ada makhluk yang namanya wanita, maka terutama dalam kondisi yang butuh bantuan, maka itu sudah cukup bagi orang-orang beriman untuk selalu berusaha berbuat baik. Nah, karena itu disinilah pentingnya semua orang beriman harus betul-betul belajar Al-Quran dengan baik, lebih khusus tema-tema kerumah tanggaan, ya, yang memang nggak mungkin bisa dipahami dengan baik kalau memang tidak ada satu pemfokusan diri, ya. Sebagaimana orang nggak bisa belajar tilawah dengan baik kecuali dia harus mengalami sekian program tahsin tilawah, ya. Yang hafal kecuali dia pernah melakukan sebuah proses tahfidz Al-Quran, ya. Jadi juga ayat-ayatnya, ayat tentang rumah tangga harus pernah minimal katakan 10 sesi misalnya belajar ayat-ayat rumah tanggaan. Akan lebih baik lagi hadis-hadis rumah tanggaan, ya. Jadi kalau tahap-tahap ini nggak dilakukan, ya, itulah yang harus dievaluasi bagi suami yang bermasalah. Ya. Pernah nggak dia talaki minimal 10 kali pertemuan aja misalnya, talaki ayat-ayat, ya, ke rumah tangga, talaki hadis-hadis ke rumah tangga, ya, untuk bisa menjadi satu alasan, ya, bahwa sebenarnya di dalam dirinya itu ketika tidak atau belum menjadi suami yang soleh, ya, adalah bukan karena kebodohan, tapi karena memang masih berproses, ya. Karena masih on the way, istilahnya OTW, ya. Tapi kalau ilmunya aja nggak ada, apa yang bisa diharapkan? Ya. Karena itu ilmu bagi orang-orang beriman, apalagi bagi seorang suami, adalah rukun rumah tangga itu sendiri, ya. Ya. Allah katakan wa tilka hududullahi yubayyinha liqaumin ya'lamun. Inilah hukum-hukum Allah dalam rumah tanggaan, kami jelaskan bagi orang yang berilmu, ya'lamun. Ya, jika dia belum berilmu, apa yang
apa yang bisa diyubayyinuha. Jadi memang mutlak ya, islahul ailah itu ya, harus ya dengan dasar-dasar ilmu. Ya. Kalau dikatakan itu sudah dipelajari semua kok masih begitu, ya udah belajar lagi. Ya, istilahnya hafalan aja belum murojaah, apalagi ilmu ya. Harus murojaah lagi, coba belajar lagi, coba baca lagi dan seterusnya. Karena ya, Anda atau suami itu adalah pemimpin, yang memimpin harus mengayomi rakyatnya. Ya. Allah jadikan di balik kelembutan wanita ya, ataupun dalam tanda kutip ya, apakah mau disebut kelemahan wanita ya, itu bukan untuk didalimi, bukan untuk diinjek-injek, tapi Allah jadikan semuanya itu agar betul-betul semua di balik kelembutan yang Allah ciptakan untuk wanita itu agar terfokuskan ya, di dalam membangun generasinya, mendidik anak-anaknya. Ya. Ya, kalau kata orang Betawi itu ya kalau ibu-ibu mengasuh bayi, mengasuh balita itu bisa sambil kerja, ya. Bisa sambil masak, bisa sambil ngepel dan lain sebagainya. Tapi kalau bapak-bapak suruh ngasuh bayi, buru-buru bisa sambil kerja, yang ada jadi kerjaan. Ya, sehingga ya bisa dimaklumi mungkin ya dalam ya sekedar sebuah omongan kalau seorang suami mau mengatasi bayinya yang sudah menangis, dilakukan ini, lakukan itu, ya, sehingga laki-laki itu mengatakan, lu kalau nggak dosa banting di bayi. Ya itulah laki-laki ya. Jadi bukan kemudian wah mentang-mentang ini wah, istri ini kan makhluk yang lemah, makhluk yang lembut, makhluk yang nggak berani ngelawan dan seterusnya, kemudian diinjek-injek. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan membela hamba-hambanya yang terdalimi. Yang seharusnya fikrah ini harus menjadi sesuatu yang menakutkan bagi laki-laki. Memang dia lemah, memang dia bisa diapain aja, bisa didalimi ini, sedalimi itu ya. Tapi tidakkah kamu takut di balik itu Allah akan membela hamba-hambanya yang dalam keadaan lemah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Ya, cepat atau lambat balasan itu bisa terjadi. Ya, seperti itulah ya gambarannya, baik secara aslinya ataupun secara proses-prosesnya harus kembali ditata ulang ya, tarbiyahnya, ditata ulang ilmunya ya, ditata ulang tarbiyah ketakwaannya ya. Ya, yang seharusnya minimal kalau nggak bisa membahagiakan ya netral sajalah ya. Ini sudah nggak bisa membahagiakan, malah menindas, membuat hatinya sempit ya. Padahal banyak ayat Allah itu ya, tidak ingin ada yang namanya makhluk wanita itu sedih, itu Allah nggak ingin sekali. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Allah aja nggak ingin ada wanita yang sedih. Ini gimana laki-laki malah kerjaannya membuat istrinya atau wanitanya sedih melulu. Ya. Allah tidak ingin Maryam itu sedih. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Wala yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Al-Ahzab 51 adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berusaha tidak ingin ya, ada sekecil apapun tindakan yang membuat para istrinya sedih. Ya,
walaupun kadang-kadang ya ada sedikit nakal ataupun belingnya ya. Tentang Rasulullah terlalu baik dikerjain ya. Akal maghfir ya Rasulullah ya. Habis makan jengkol ya. Padahal ya Rasulullah nggak makan apa-apa. Rasulullah udah ketakutan duluan lah. Kok saya habis minum madu di rumah istri saya yang lain kok katanya bau jengkol, jangan-jangan madunya campur jengkol ya. Maka Rasulullah berjanji, ya udah mulai sekarang saya tidak akan mau minum madu lagi. Padahal itu cuma dikerjain istilahnya. Maka turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu. Wallahu a'lam ya. Kalau saja ayat-ayat seperti ini ya difahami oleh para suami ya. Wallahu a'lam, kalau menurut saya nggak akan tega itu kali ya. Nggak akan berani selain takut kepada Allah, selain takut kepada apa dampaknya, selain takut kesedihan seorang ibu itu berarti berdampak kepada anak-anaknya. Jadi kalau saja itu dilakukan dengan baik, insya Allah tidak ada istilah nusyuz bagi para suami, walaupun istilah nusyuz untuk suami itu beda lagi ya. Istilah nusyuz untuk suami itu di An-Nisa 128, artinya suami yang sudah istilahnya tidak cinta lagi ya. Jadilah kita biasa-biasa aja ya. Maka istri akan berperan ya. Bagaimana di balik suasana yang biasa-biasa ini tetap bertahan. Maka suami istri bisa melakukan suatu deal-deal tertentu ya, seperti yang dilakukan oleh Fatimah rahimahullah. Tapi ini bukan Fatimah Zahra, Fatimah istri daripada Umar bin Abdul Aziz. Atau seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Ketika dia menyadari bahwa dirinya bukanlah seperti Hafsah atau seperti Maria ataupun seperti Sofia, maka Saudah mengizinkan Rasulullah untuk tidak atau untuk memberikan jatah malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu salah satu bentuk islahnya ya. Begitu juga Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz ya, ketika dia melihat suaminya sudah biasa-biasa aja ya. Walaupun bagi Umar bin Abdul Aziz bukan karena benci atau tidak cinta dan sebagainya, tapi karena memang semangatnya untuk memperbaiki negara yang luar biasa ya. Saat itu istrinya menganggap suaminya nusyuz ya. Jangan dia sudah tidak berselera ya dengan saya, sehingga Fatimah memotivasi agar suaminya mau menikah lagi. Ya. Tapi kemudian islah itu ditolak. Islah itu ditolak bahwa saya bukannya istilahnya i'rab, sudah tidak berminat pada istrinya, itu karena memang beban pikirannya yang luar biasa, sehingga bahkan ada riwayat ya, sejak menjadi khalifah itu ya, maka tidak pernah lagi mendatangi istrinya. Maka disitulah istilah nusyuz ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Jadi ayatnya ayyusliha bainahuma sulha ya. Silakan melakukan deal-deal apa saja yang bisa tetap rumah tangga itu baik ya. Sebagian memahami ayyusliha bainahuma sulha itu nikah lagi. Nah, itu menjadi salah satu islah, bukan itu satu-satunya ya. Umar bin Abdul Aziz tidak melaksanakan
ayusliha bainama sulha itu menikah lagi. Ya. Tapi kalau memang itu menjadi salah satu solusi ya silahkan saja. Ya. Bisa dengan cara-cara yang lain. Saudah binti Zam'ah ayusliha bainahuma sulhanya dengan meridhokan jatah malam dirinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Penting menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang istri yang salihah apabila dia bisa membuat suaminya bahagia. Maka siapa yang bisa seperti ini berarti dia telah berhasil mengendalikan karakter jiwanya yang memang cenderung mau enaknya sendiri, mau menangnya sendiri. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Aslinya jiwa itu nggak ada ngalah-ngalahnya. Pokoknya yang penting diri saya enak. Tapi ketika jiwa ini bisa dibuat, bisa ditundukkan, ya. Yang penting rumah tangga ini bertahan dengan baik walaupun saya harus mengalah ini mengalah itu, ya. Maka Allah sebut itu berarti al-ihsan wa taqwa. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Baik, mohon maaf ya. Cukup satu pertanyaan. Waktu kita sudah lewat jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Insyaallah.